अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम ख़बाला वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुन्तुम ताक़िलून हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम व तुअमिनून बिल किताबि कुल्लिहि व इज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिला मिनल ग़ैज़ क़ुल मूतू बिग़ैज़िकुम इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम व इन तुसिबकुम सय्यअतुन यफ़रहू बिहा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ इन्नल्लाहा बिमा यअमलून मुहीत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मास्ता सुपोणान दे द सूरह आले इमरान जो सो आयतुन तिलावत को पदी आयतुन के अल्लाह ताला द दीन इस्लाम खारिजा पॉलिसी और द ग़लबे हिकमत अमली खोदली था। हर यो नज़रिए दोस्त और दुश्मन भी हर रियासत दोस्तानों और दुश्मनानों हवाले सरा पॉलिसियानी भी यकीनन च कुरान हकीम द अखबल दोस्तानों हम तारुफ करे दे और द दुश्मनानों हम तारुफ करे दे। इस्लाम दुश्मनान सूख दी दाग़ी ज़िक्र नदे नवरान दे आयतुनु के अल्लाह ताला ओ फरमायलू कि आगा खलक जगीद इस्लाम द अदल तालीम न मनी और मुखालिफत कई मुकाबले तराजी दा खलक दुश्मनान फ़ुक़हाओ द काफ़िरान मुख्तलिफ किस्मुन खोदली दी स काफ़िरान आगदी छि द अगई मुकाबला कवल अगई सर दुश्मनी कवल अगा दुश्मन गर्जोल दा ज़रूरी दीता द फ़िक़्ह पे इस्तिलाह के हरबी काफिर वही आगा काफिर कि आगा मैदान जंग था इस्लाम द निज़ाम अदल खिलाफ रऊज़ी हमेशा मुखालिफत कई दुश्मनी कई निज़ाम अदल ग़लबे द पारा न परीदी और का गालिब शी बे तबाकुल द पारा सरगरम यो आगा काफिरान दी कि अगद अकीदी पे एतबार सर हो काफिरान दी खुद अमल पे एतबार सर द इस्लाम और द इस्लाम द अदल निज़ाम खिलाफ तुमरा सरगरम न दी बल्कि बास काफिरान आगदी कि आई द इस्लाम सियासी माशी समाजी निज़ाम कबूल को अकीदे न तो कबूल करी ये तो मुझ ज़िम्मी काफिर वायु बास काफिरान दासी दी आई मुसलमानान उसरा मुआहदे करी दी द अमन मुआहदा माशी मुआहदात और द आगे प्राणा के अगई मुसलमानान खिलाफ आगे से सरगरम न दी बल्कि वो बल्कि माशी फ़ायदा वर कई सियासी फ़ायदा वर कई द्रम आगा खलक दी जगराशी मुसलमानान रियासत था मुआहदों की जब अमन सरोसो कानून पाबंदी ब कहो और ख़राबी बन पैदा कहो
ویزا والی او راشي داسې خلکو خلاف هم جنگ نشته. اصل دشمن خلق کافران دي، دوی لپاره دعوت دی. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. د دعوت چې کوم طریقې قرآن حکیم ښودلي دي د هغې مطابق دوی خلکو ته دعوت ورکول دا د مسلمانانو ذمہ داریانو کې شامل دي چې دوی اسلام قبول کړي. او چې کوم حربي کافر دی هغه ته د اسلام دعوت هم دی او د ظلم نه منع کېدل او د اسلام سسټم قبولول د هغې دعوت دی. او که نه مني مقابلې ته راځي او دشمنی کوي نو بیا به د هغه سره مقابله کېږي. په داسې دشمنانو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې مشرکین سردارانو د یهود او نصارا چې کوم سرګرده خلک وو هغوی مخالفت کولو. په مکه مکرمه کې مشرکین وو او په مدینه منوره کې مشرکین هم څه وو کمزوري حالت کې او یهود غالب حالت کې. قرآن حکیم د دې په تناظر کې گفتگو کوي او د دوی کافرانو او د مخالف طاقتونو ذکر کوي چې دا خلک چې کوم دي چې کوم دشمن خلک دي کافر خلک دي دوی به تاسو چرې هم خپل رازدار نه جوړوي. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا. دا به تاسو بطانه وی هغه کپړو ته چې هغه انسان د دې کپړو لاندې اچولي، یعنی د راز خبرې دړه خبرې دوی ته به دړه خبرې نه کوي ځکه چې دوی خو خرابي پیدا کولو کې څه کمی نه کوي. دی به همیشه دا غواړي چې تاسو د تباہ و برباد یې، تاسو د غلام یې، تاسو وسایل د دوی ولوټي، تاسو وسایل د دوی په لاس کې وي، تاسو د ترقي نه کوئ. دوی په دې دشمني کې څه کمی نه کوي او د دوی دشمني دا د دوی د خبرونو هم ظاهره شوي. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر. د دوی د خبرونو دا خبرې ظاهري دي، د دشمنی خبرې روزي او د دوی په لورو کې چې څه دي هغه د دین هم زیات دي او بیا وروسته په عمل کې ظاهر شو په هغه ټایم کې چې د یهودو مشرکین مکه مرګرتیا وکړه، مسلمانانو خلاف سازشونه وکړو او د مکی مشرکان د هغوی سازشونه هم ډېر ښکاره وو. د بدر، د احد، د خندق جنگ د دوی سره وشو او د یهودیانو سره مسلمانانو جنګونه وشو او د هغوی چې کوم سازشونه وو هغه سازشونه هم ښکاره شو. نو د دوی چې کوم د زړونو بدوالی دی هغه په خولو باندې راشي، د هغې اظهار کوي او دا غواړي چې دا مسلمانان د هغوی وسایل او طاقت دا د زموږ په لاس کې وي. بعض اوقات داسې خبرې کوي چې ډېرې خوږې خبرې وي خو د دوی دشمني او د دوی مخالفت هغه ظاهر شي. الله تعالی فرمایي چې قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. یقینا موږ ستاسو دپاره دا آیتونه دا خبرې دا حالات بیان کړل که تاسو عقل لرئ. د عقلمند خلکو دپاره دې کې فایده ده که چې هغه پې سوچ کوي. چې کوم د بیوقوفانو په رخ پرنګ دوی پسې رواني او ظاهر ته ګوري نو هغوی خو به استعمالېږي او چا کې چې عقل وي
د هغې دپاره دا ډېر واضح آیتونه الله تعالی بیان کړل په دې باندې چې غور او تدبر وکړي یقینا د دې د شر نه دوی محفوظ کېدی شي. خو الله تعالی فرمایي چې ها انتم اولائی تحبونهم ولا يحبونکم. خو تاسو هغه خلک یې چې تاسو دوی سره دوستی ساتئ، مینه ساتئ، او دوی تاسو سره دوستی نه ساتي، دوی تاسو سره مینه نه کوي. ډېر عجیبه خبره ده. پکار دا دی چې مسلمانان چې کوم دي وتؤمنون بالکتاب کله، او تاسو په ټول کتابونو باندې ایمان وروړئ، د دوی په نبیانو باندې ایمان وروړئ. مسلمانان هغه خلک دي چې هغه قرآن حکیم هم مانی، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وروړي، او د دوی چې کوم انبیا دي بنی اسرائیل، حضرت موسی علیہ السلام، حضرت عیسی علیہ السلام سره په دې ټول انبیاو باندې ایمان وروړي او دا ټول کتابونه مانی. او د دوی حال دا دی چې دوی خپل کتاب مانی خو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه وروړي او په قرآن حکیم باندې ایمان نه وروړي. نو پکار داو چې ستاسو لونه د دوی نه بد وګڼه. شکر دا په ټولو انبیاو باندې ایمان وروړي، زمونږ نبی نه مني، زمونږ کتاب نه مني، نو زمونږ مسلمانانو د دوی نه بد کېدل پکارو. ٹھیک دی؟ او دا الټه خبره ده چې په ټولو باندې مسلمانان ایمان وروړي، دوی زمونږ کتاب، زمونږ نبی، زمونږ دین نه مني، هغې مخالفت هم کوي، دشمني هم کوي، او بیا موږ دوی سره تعلق ساتو، مینه ساتو. جو دے سطحی تعلق اخو دنیا کے نہ ختمی، سفارتی تعلقات اور تجارتی تعلقات، اور یو دے چې په خپلې پالیسیانو کې دا خلک شریک ول چې خپل رازونه دوی ته ښودلی شي. نو داسې رازونه چرې هم قومونه نه ښیي. تاسو کتل چې د تیر شوي موده کې چې کوم مخالف طاقتونه دي، امریکا ده، برطانیه ده، د دې مخالف طاقت چې دی هغه چین دی، روس دی، ایران دی. تیر شوي موده کې چین خپل د طاقت اظهار وکړو، خپل طاقت یې وښودلو. څومره یې وښودلو دا خو د هغه پالیسۍ مطابق دی، خو دا خلکو ته اندازه نه وه چې دوی سره دومره طاقت شته. څنګه چې تیر شوي جنګ کې چې کله د ایران او د اسرائیل په منځ کې جنګ رالو او ایران په دوی باندې میزایلو حمله وکړه، نو دوی ته دا اندازه نه وه چې د میزایل ټیکنالوژي د دومره ایډوانس ده. نن امریکې ته دا هم اندازه نه وه چې ایران دومره ایډوانس دی چې هغه زموږ سیټلایټ جام کولی شي، هغه نشریات جام کولی شي. دا خبرې د ټیکنالوژي دي او د دې شاته پالیسیانې دي، د دې شاته د دې حکمت عملي چې څنګه به کار کوي. اوس هغه رازونه ښودل دا د عقلمند سړي کار دی. نو ځکه دا چې کله د دې سره د زړه دوستي شي، نو چې کوم د زړه نه دوست وي بیا سړی هغه ته د زړه حال هم وایي. د دې قوتونو سره داسې دوستي کول چې هغې کې د زړه حال معلومیږي، قرآن حکیم دا وایي چې دا نه ده پکار. خو بیا مسلمانان دا غلطي کوي. ها انتم اولائی تحبونهم ولا يحبونکم. تاسو هغه خلک یې چې تاسو دوی سره مینه ساتئ، دوستي ساتئ، خو دوی تاسو سره دوستي نه ساتي. وتؤمنون بالکتاب کله، او تاسو په ټول کتابونو باندې ایمان وروړئ. واذا لقوکم قالوا آمنا، چې دوی تاسو سره ملاویږي نو چې موږ مؤمنان.
نو خلک چل تلاړ شي نو سو وی چې دوی خو خدای مني مذهب مني رسول مني موږ د هغه خلکو دشمنانو چې خدای نه مني نو ظاهر خپل ځان داسې ظاهري چې موږ خدای او رسول منو حالانکه په دې خبره کې دوی دروغجن دي کچره د خدای او رسول دوی منلو نو تورات کې چې کوم احکامات هغه په خپل ملک کې نافذ کړي دي او تورات کې چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې بشارتونه دي او دوی ته معلوم دي نو دوی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان ولې نه وروړي دوی په قرآن حکیم باندې ایمان ولې نه وروړي دوی د خپل کتاب هغه احکامات ولې نه مني دوی خپل انبیا ولې قتل کړل دوی خپل خلق ولې د وطن نه وباسي اوس تاسو قتل چې کله د یورپ سره د دوی د مفاداتو ټکراو شو نو امریکای ورته دمکیانې شروع کړې چې دا خطه زما ده زه به دلته کې فوجي اډه جوړوم او کچرې دوی یورپ ملکونه موږ سره مرسته نه کوي بیا رخ بدل شو دې مطلب دی چې د دوی تعلق چې کوم دی هغه د خپل مفاداتو سره چې کله مفادات وي په یو ځای وي عراق یې تباه کړو د ټولې دنیا ملکونه راجمع شو او مسلمانان ملکونه هم د هغوی مرسته وکړه یا خاموشي اختیار کړه ملګري لیبیا یې تباه کړو شام ته دومره لوی نقصان ورسولو رژیم چینج وکړو دغه شان د ایران خلاف چې کوم دوی اقدامات وکړل افغانستان یې توره بره جوړ کړل مسلمان ملکونه خاموش دي په دې باندې د هغوی سرګرمي نشته د یو موټی نه دي په خپلو کې دشمنیان دي او هغه راځي او سعودي عرب نه په زور باندې انویسټمنټ وړي پیسې ته نه وړي او دمکی ورکوي چې ستاسو ملک که مونږ تعاون نه کوو نو 15 ورځو نه زیات نشي پاتې کېدی زمونږ د 2 هفتو صرف اقدام دی بیا به سعودي عرب نه یہی ترازی الته کې بدمعشي کوي پاکستانی حکمرانان راغواړي دلته رژیم چینج کوي او بیا ته امن نوبل انعام غواړي په هغې کې هم د دې حمایت وکړي یو طرف ته دوی د روس خلاف داسې تحریک چلوي چې د خدای منونکي خلک راجمع شي چې څوک خدای نه مني د هغې خلاف موږ راجمع شو د چین خلاف که دوی ته ضرورت پرېوځي نو دوی ابراهیم اکارډ جوړوي چې ابراهیم علیه السلام منلو والا مذهبونه راجمع شي او دا مذهبونه د په خپلو کې اتحاد وکړي د دې مذهبونو ارتقایي شکل هغه د اسلام په صورت کې رالو او تورات او د انجیل مضامین هغه قرآن حکیم په خپل کلام کې جمع کړل او هغه کتابونه چې په کومه ژبې کې دي هغه ژبې د دنیا نه متروکې شوې اوس څوک هغه ژبې وایي نه په هغې باندې ریسرچ نشته چې کوم کتابونه موجود دي هغه ټرانسلیشنز دي ترجمې دي په انګلیش کې او په نورو ژبو کې او په هغې کې دا واضح لیکلي دي چې دا د فلاني کنګ په نگرانۍ کې ترجمه شوې ده او د هغې تشریحات او امینډمنټ سره دا شایع کېږي نو اصل کتابونه خو بیا نشته د خامخا په قرآن حکیم باندې چې هغه په اصل شکل کې موجود دی او سینه بسینه د روایتونو سره قرآن نن په ټوله دنیا کې موجود دی دوی دې ټیم کې د سرپرایز شو چې هغه د قرآن حکیم څخه صفحات ملاو شو باقي باندې دې تحقیق وکړو د دې قرآن مجیدونو سره ټیلی کړ چې دې کې څه فرق ونه دی راغلی پته ولګېده چې دا هماغه قرآن دی
په دې کې هیڅ فرق هم نه دی راغلی. قرآن حکیم په شکل کې سینه په سینه هم او د مصحف یعنی قرآن کتاب شکل کې هم د روایت شکل کې هم هغه محفوظ دی. نو چې کوم محفوظ کلام دی په هغې باندې ایمان راوړل ضروري دي. رجعت طرف ته خو څوک نه ځي، واپسۍ طرف ته. د یورپ ټول دارومدار په دې دی چې موږ ترقي یافته ملکونه یو او موږ د نن دور د تقاضو مطابق خپل سیستم قائم کړی دی. نو اوس خدا د کامن یو عقل خبره ده چې کوم جدید مذهب وي او هغه د ټولو مذهبونو نمایندګي کوي، د هغې خلاصه وي هغه بنلی کېږي. او چونکې د هغې نه پس بل نبي نه دی راغلی، قرآن حکیم اعلان وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی او قرآن حکیم آخری کتاب دی، آخری کلام دی. د دې نه پس نه څوک نبی راځي په هر شکل او په هر تعریف کې چې نه به راځي او نه به کتاب راځي. او ساتمی کلام خو قرآن مجید شو. او دوی وایي چې مونږه عیسائیت منو، یهودیت منو، نو ځان چې دی د قدیم دور سره شمارئ. چې کوم وحی په آخر کې راغلی ده پکار دا دی چې په هغه وحی باندې ایمان راوړو، هغه دین باندې ایمان راوړو. او دا چونکې د دوی په کتابونو کې موجود ده. زموږ علماو تحقیق کړی دی چې تورات انجیل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم واضح علامات موجود دي او دوی هم مني چې علامات موجود دي. لکه په مدینه منوره کې چې کوم یهودیان آباد دي، د دې تاریخ دی وګوري چې دا څنګه مدینه منورې ته راغلي. دا خو د فلسطین او دغه علاقې خلکو دوی مدینه کې څنګه اوسېدو، دومره قبیلې څنګه پیدا شوې. نو د هغې پس منظر دا و چې دوی په خپل کتابونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت چې کوم ښار و د هغې صفتونه کتلي وو. او چې مدینې منورې ته رالو نو دوی وایي چې دا هماغه ښار دی. په دې کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي. بیا په دې کې دوه جماعتونه شو. یو هغه چې دوی وایي چې موږ به خپل وطن ته واپس لاړ شو او په خپل وطن کې به خپل اولاد ته وایو چې دغه ښار هغه یثرب کې دی، مدینه منوره دی. تاسو د خپل بچو ته دا ووایي چې هغه نبي به هلته راځي او چې کله هلته هغه نبي رالو نو بیا تاسو د هغه مرسته وکړئ، هغه سره ملګري شئ، په هغه باندې ایمان راوړئ. او یو څه خلکو دا ووایي چې نه پته نشته کله به راځي هغه نبي، هغه ټایم خو متعین نه دی. نو موږ به هم دلته پاتې شو چې هر کله راځي نو زموږ اولاد مو په دې ښار کې وي چې کله راشي موږ به خپل بچو ته نصیحت کوو، دوی به په ایمان راوړي. دې مطلب دی چې د دوی په کتابونو کې دا واضح خبره وه چې اخیری نبی هغه به په مدینه منوره کې وي او د دې ځای نه به دین غالبېږي. او دا خبره دوی عام خلکو ته ویله او په دې باندې د یقین هم بلکې شروع دور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلو نه پس دوی مخالفت نو کړي، ځکه چې د دوی خیال دا و چې موږ په خپل مذهب یو او دا نبی به په خپل مذهب وي او موږ په خپلو کې اتحاد وکړو او د اتحاد سره به موږ دا اتحاد چې کوم دی دا به په دنیا باندې غالب شي. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته وویل چې تاسو ایمان راوړل ضروري دي که نه به تاسو هم کافران یې، د دین منکر یې، نو دوی مخالفت شروع کړو ځکه چې د دوی مفاداتو ته نقصان و. نو د دوی په کتابونو کې دا خبرې موجود وي، د هغې نه باوجود دوی په قرآن حکیم باندې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړلو. اوس او دشمنی کوي. اوس مسلمانان کدی غلط فهمی کیږي چې دا زموږ د پاره د ښېګړې باعث دي، نو دا ډېر د نقصان خبره ده. که د دوی ذهن کې دا وي چې موږ د دوی مخالفت وکړو
نو دوی به زمونږ خلاف زیات سازشونه کوي. دا خبره ځکه ټیک نه ده چې کوم ملکونه دوی سره مخالفت نم کوي، دوستی هم ورسره ساتلي، هغه ملکونه هم دوی نه پرېږدي، هم تباه کوي، هلته هم رژیم چینج کوي، هلته هم لیډران قتل کوي، هلته هم تحریکونه نه پرېږدي، هلته هم په خپل وسایلو باندې دوی قبضه نه پرېږدي، ترقۍ ته نه پرېږدي. د هغوی بجټ او د هغوی طاقت ټول د هغوی په لاس کې دی، او چې څوک مخالفت کوي د هغوی مخالفت کوي. دې مطلب دی چې دوی په خپل مفاداتو باندې چلی، او چې کله دوی د خپل مفاداتو اسیر دي په هغې باندې چلی، نو دې خوشفهمۍ کې مبتلا کېدل چې دا به زمونږ دپاره د ښېګړې کار وکړي، دا یو ناممکنه خبره ده. د نن دور په حالاتو کې مونږ د امریکې چې کومې پالیسیانې روانې دي، دنیا کې چې کوم جنگونه روان کړي دي، دنیا په وسایلو باندې د قبضې چې کومه حکمت عملی ده، که په دې تناظر کې مونږ دا وګورو نو ډېر واضح دا آیتونه مونږ ته دا خبره کوي چې دا د دوی سره تعلق، د دوی سره دوستی کول، دا رازدار جوړول، دا ډیره غلط خبره ده. د دې مظاهره مونږه څه موده مخکې زمونږ د وزیر اعظم د امریکې دورې په موقع باندې مو کتل. سفارتي آداب دای چې کوم خبره پټه وشي هغه ښکاره کوي نه، مجلس آدابو خلاف هم دي، سفارتي آدابو خلاف هم دي. چې تاسو سره په پټې کمرې کې یو خبره وکړه، دا منافقت خو زموږ د لیډر دی چې هغه مخامخ یو خبره کوي، وروسته بله خبره کوي. خو سفارتي آداب خو دا دي چې ته پټې خبرې پټې ساتي، ښکاره خبرې به ښکاره، چې کوم طی شو دواړه ښکاره کړي، ځکه اعلامیه نشر کوي، دواړه راشي ودرېږي چې په دې خبرو باندې زه متفق یم او ته متفق دی، نورو خبرو باندې موږ متفق نه یو. نو چې کوم اتفاقي خبرې هغه بیانېږي، په هغې باندې دستخط وشي، معاهدې وشي. خو څه وشو زموږ وزیر اعظم کومې پټې خبرې کړې وي، د هغه تعریفونه یې کړي وو، هغه ته وایي چې ته دلته د دنیا په مخکې هغه خبرې وکړه چې ما ته دې په کمره کې ویلي. دا د ملکونو بې عزتي. او بیا یې تینا داسې معاهدات اخیستي چې نن د غزا په حوالې سره چې کوم امن کمیټي دی جوړه کړې ده، په هغې باندې تینا دستخط هم واخیستو. په دې کې اسرائیل هم موجود دی. اوس اسرائیل چې کوم دی دغه سره په یو ځای باندې پاتې کېدل، او زموږ ملک خپل خارجه پالیسی اعتبار سره اسرائیل نه دی تسلیم کړي، معاهدې کې شامل دي. اسرائیل ته زموږ ټول مذهبي خلک وایي چې زموږ دشمن دی، هغه دشمن په دې کمیټې کې ناست دی، او د هغه د تحفظ لپاره یو کمیټې جوړېږي چې هغه اقوام متحده او نور معاهدې ډیمیج کوي، تباہ کوي. اوس په دې حالاتو کې زمونږ خارجه پالیسی څه پکار ده، چا سره دوستی پکار ده او چا سره دشمنی پکار ده. د لیبیا د کرنل قذافي لور دغه یو بیان په سوشل میډیا باندې چلی چې هغه ایران ته نصیحت کوي چې پام کوه، د دوی په خبرو کې رانه شي. زما والد صاحب دوی سره معاهده وکړه چې موږ به اټومي ټیکنالوژي ته فروغ نه ورکوو، او هغه ټوله ټیکنالوژي په جهازونو کې کېښو وروایستوله چې موږ د امن په پالیسۍ باندې قایم یو. دا والی تاسو سنبال کړئ. او چې کله اټومي طاقت د هغه د لاس نه لاړو او دوی ته پته ولګېده چې دوی سره اټومي طاقت اوس نشته، نو زما د پلار او د وطن سره یې څه سلوک وکړو، او نن زموږ وطن د ده په قبضه کې دی.
ایرانیانو تاسو پام کوئ چې اسره چې د دوی په خبرو کې راشي تاسو دوی باندې اعتبار مه کوئ، د دوی خبرې دروغ دي، دا دوکې سره خبرې کوي. کینی ستاسو هم دغه حال وي چې کوم حال زمونږ شوی دی. داسې تاسو عراق سټډي کوي، داسې تاسو مصر سټډي کوي، دغه شان تاسو چې دی نو ترکی سټډي کوي، تاسو شام سټډي کوي، فلسطین سټډي کوي، افغانستان سټډي کوي، وینزویلا سټډي کوي، د نورو ملکونو خلاف چې د دوی دشمنیان دي هغه سټډي کوي، د چین سره چې کوم معاهدات هغه سټډي کوي، تاسو هغه مطالعه کوي. تاسو به د دوی پته ولګي چې د یو معاهدې پابند نه دي. دوی همیشه د آزاد ملکونو مخالفت کوي، دشمنی کوي، د هغوی وسایل لوټي، او خاص کر مسلمانانو ته خدا خبره ډیره په واضح انداز کې پته پکار ده چې د دوی د دنیا او د آخرت کامیابی هغه یوه لاره ده، په بلې لاره نشي کېدی، هغه د ایمان لاره ده، د دین د غلبې لاره ده، په دنیا کې د امن او عدل، معاشي خوشحالي، قومونو ته ازادي ورکول، په دې لارې باندې کامیابی کېدی شي. د هغې نه علاوه چې کومه لاره وي هغه لارې به غلط دي. اوس صورتحال دا دی چې که تاسو د دنیا حالت ته وګورئ، الله تعالی فرمایي وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، چې کله تاسو سره ملاو شي نو وایي چې موږ مؤمنان یو، موږ هم خدای منو، مذهب منو، رسول منو. هغه خلک چې خدای او رسول نه مني موږ د هغې خلاف یو، موږ هم مؤمنان یو. او منافقینو هم دا وي، هغوی وایي چې موږ ایمان راوړی دی، خو چې کله به خپل سردارانو سره وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، چې خپل شیطان صفت سردارانو سره وبیل شو نو هغوی ته وایي چې انا معکم انما نحن مستهزئون. سوره بقره کې تیر شوی دی چې موږ تاسو سره یو او موږ خو دوی پرې خندا کوو. ٹھیک دی چې موږ ورته وایو چې موږ تاسو سره یو، حالانکه موږ دوی سره نه یو. الله تعالی فرمایي وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، چې دوی چې تاسو نه بیل شي نو د غصې او د غضب په وجه باندې خپلې ګوتې خوري. چې کله انسان ډېر غوسه وي که نه نو خپلو ګوتو باندې چکونه لګوي د غصې د وجې نه. نو دوی د ستاسو د نفرت او تاسو باندې د غصې او د غضب او ستاسو طریقې لیدل دوی باندې ګران وي نو خپلې ګوتې خوري. الله تعالی فرمایي قل موتوا بغیظکم، په خپلې دې غوسه کې تاسو مړه شئ. ان الله علیم بذات الصدور، بېشک الله تعالی دړونو حال نه باخبره دی. دړونو حال علم، کامل علم هغه د خدای سره دی، هغه ته پته ده چې دا دړونو کې دوی څه دي او ظاهري څه. ان تمسسکم حسنة تسؤهم، که تاسو باندې یو ښېګړه راشي، یو ملک ترقی شروع کی، خوشحالی پیدا شي، نو دوی په دې باندې خپي، دوی سازشونه کوي، اقتصادي پابندیاں لګوي، سیاسی پابندیاں لګوي، رجیم چینج کوي، کمپنیانو باندې ټیرف زیات کی، ټیکسونه زیات کی. دوی په دې خوشحال نه چې تاسو ترقی کوي. هر ملک چې هغه ترقی طرف ته روان دی، تاسو وګورئ چې امریکا او د یورپ د هغې خلاف دشمني ده او د هغې خلاف سازشونه کوي. او چې کوم مسلمان ملکونه دي هغې ترقي هم نشي لیدل غواړي. اوس دا ملکونه د خوشحالۍ طرف ته روان وو که نه. اوس لیبیا چې دی د خپل ازادۍ په بنیاد خپلو وسایلو باندې د خپل اختیار خبره کړې وه او د افریقې په سطح باندې دوی خپل یونین جوړ کړی و، خپل اتحاد یې جوړ کړی و چې موږ یو کرنسي خپله ډیولپ کوو، خپل جمهوریه ډیولپ کوو. جمهوري تصور کې خو ټول نه مخکې و. هغه وایي چې دا چې کوم یورپ جمهوریت دی دا هم حقیقي نه دی، او چې کوم سوشلیست جمهوریت دی هغه هم حقیقي نه دی.
هغه چې حقيقي جمهوریت تصور زور کوم چې ټول خلک راجمع کو. هغه په دې باندې کتاب لیکلی. اوس دغه سره څه دښمني وه؟ معاهدات هم تسلیم کړل. بیا ولې رجیم چینج وکړو؟ ولې تباه کړل؟ هغه ملک چې هغه د ترقۍ طرف ته روان و، 100% تعلیم، 100% روزګار، خوشحالي، علاج فری، تعلیم فری، خلکو ته سہولتونه ورکړي وو، هر کس ته روزګار ورکول، هر کس چې هغه به واده کولو هغه ته به کور ورکو، هغه ته به وسایل ورکړل واده دپاره، هغه ته به د روزګار دپاره وسایل ورکړل. ته روزګار کوه، ته صلاحیت حاصل کا، ته چې دنیا کې کوم ملک کې تعلیم حاصلې تا موږ سپورټ کوو، ته تعلیم حاصل کا، وطن ته راشه او دلته کې وطن ته ترقي ورکړه، ټیکنالوژي حاصله کړه. بیا هغه جرم څه کړی و؟ خپل وسایلو، خپل معدنیاتو، د خپل د خلکو د حفاظت خبرې کړې وه. عراق چې دی چې کله ایران خلاف جنګېدو نو ستاسو ډېر خوښ و، تاسو مرسته کوله، خو چې کله دې دوران کې دا پوه شو چې دا خو موږ دوه مسلمان ملکونه جنګېږو، دوی به جنګوي، هلته او دلته کې دواړه تباهي زموږ ده، هغې خپله پالیسي بدله کړه، نو تاسو ټوله دنیا راجمع شوئ، 32 ملکونه، او عراق به تباه کړو. ایران که خپل وسایل ستاسو لاس ته نه درکوي نو تاسو د هغه دشمنان، هغه په کوم ملک قبضه کړي ده؟ تاسو د چین ولې خلاف شئ؟ ځکه چې چین خپل وسایلو باندې ترقي کړي، خپل وطن او د هغې معدنیات محفوظ کړي، په هغې کې تاسو عمل دخل نشي کولی، د هغې خلک او وسایل تاسو غلامان کولی نشئ، اجارهداري پې نشئ قایمولی. ځکه مخالفت دی. چین هغه ورځ بیان ورکو چې زمونږ په دنیا باندې د قبضې پالیسیانې نه دي، موږ معاهدات کوو، معاملات کوو، نو که چېرې د قبضې پابندي نه ده نو تاسو ولې د هغه خلاف لګئ؟ تاسو ګیټ معاهده وکړه، تجارت به آزاد وي او د ریاستونو مداخلت بني. چین په دې باندې دستخط نه کولو، خو چې کله هغه تیاری وکړه دستخط یې پې وکړو، تاسو د هغې معاهدې نه واوړېدئ او د چین په مال باندې مو پابندیان یې ولګولې او نن هم لګوئ. تاسو خپل معاهدات مو پرېښول، نو د خپل مفاد دپاره تاسو د ګیټ معاهده کړې وه، تاسو د خپل مفاد دپاره عالمي اتحادونه جوړوئ. د هغې مقصد صرف او صرف دای چې قومونه او ریاستونه هغه تاسو غلام کوي، وسایل لوټ کوي او په هغې باندې مظالم وکوي. ستاسو خو نه مذهب شته او نه مو دین شته، تاسو د خپل مفاداتو دپاره کردار ادا کوئ. قرآن حکیم د هغې واضح نشاندهي وکړه، ان تمسسکم حسنة تسؤهم، چې تاسو ته یو ښېګړه ورسي نو دوی خفه په دې باندې، وان تصبکم سیئة یفرحوا بها، او چې تاسو یو مصیبت کې ګیر شئ نو دوی بیا خوشحالیانې مناوئ، دوی باندې اختري چې مسلمانان یا دا ملکونه په مصیبت کې ګیر شو. ځکه دا ډېر خوشحالو په هغه ټایم کې چې د عراق او د ایران جنګ و، دا په دې ټایم کې ډېر خوشحالو چې افغانستان تباه کېدو، دا په دې ټایم کې ډېر خوشحالو چې کله دوی هغه خلک چې کوم دهشتګرد دي هغه داخل کو لیبیا ته او په لیبیا باندې دوی حملې وکړې او لیبیا تباه کو، نو دوی خوشحالو. دوی هغه چې کله د ملکونو په میانځ کې جنګونه وو، چې کله د چین او د روس خپلو کې تعلقات خراب وو، نو په دې دوی خوشحالو. چې کله د پاکستان او د انډیا تعلقات او د بنګال او د انډیا تعلقات او د چین تعلقات خرابېږي، په دې دوی خوشحالېږي. دوی رژیم چینج کوي او که چېرې ترقۍ طرف ته یو ملک روان شو نو دوی په هغې باندې خفه وي
او دا رجیم چینج او دا اقدامات په پاکستان کې صرف پہلا ځل نه دی، همیشه دا رجیم چینج کیږي چې کله هم د خوشحالۍ طرف ته ملک روان شي نو دوی به د دې خلاف اقدامات کوي چې د دوی وسایل د دوی په لاس کې رانشي. او بیا 40 کاله پس دوی د هغې اقرار هم وکړي چې او لیاقت علي خان چې د پاکستان بانی وزیر اعظم و هغه مونږ قتل کړی دی. نو دا نور قتلونه نه چا کړي دي. سبا ته به دا هم واضح دی چې څوک په جیازورو کې والوځي، څوک پانسي ته وخیږي، څوک چې دی نو قتل شي، چاته زهر ورکړی شي. دې اقداماتو شاته څوک دي؟ دا ملکونو کې رجیم چینج څنګه وشي، دولت کم ځای نه راشي چې خلک واخیستلی شي او ملکونو حکومتونه بدل شي. الیکټ وزیر اعظم هغه جیل ته ولې واچولی شي؟ الیکټ وزیر اعظم اکثریت کې د اټک په کیله کې ولې وي او پانسۍ ته ولې ورسوي؟ الیکټ وزیر اعظم هغه د ملک نه 10 کالو دپاره بار ولې کي؟ د دې اختیار چا سره دی؟ دا ولې کېږي؟ دا ولې چې یو لیډر هغه د پاکستان د ترقۍ دپاره کردار ادا کوي نو دوی د هغې خلاف کتا کتا ایوب کتا نارې ولګوي؟ که دلته کې یو کس ډکټیټر هغه ملک ته خوشحالي ورکوي نو تاسو د ملک نه بار کوي او بیا دلته عدالتونو دا فیصلې والی چې که دې مړ شو نو د قبر نه به راوباسو، په چوکونو کې به یې زاندو. ستاسو په مرضی به دنیا چلی. ستاسو دا اقدامات دا د ملکونو خوشحالۍ نشي لیدی. ځکه واضح خبرو کا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، چې تاسو تکلیف ورسي نو دوی په خوشحالي. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، که تاسو صبر اختیار کړئ او پرهیزګاري اختیار کړئ، تقوا، دا 2 کارونه که تاسو وکړئ لا يضركم كيدهم شيئا، نو د دې چې کوم سازشونه دي شورس چې کوم سازشونه کوي دا تاسو ته تکلیف نقصان نشي در رسول. بل ځکه الله تعالی وایي چې دوی تاسو سم نشي کولی الا اذا، لږ ډېر تکلیفونه تاسو تباه کولی نشي. یو قوم نشي تباه کېدی چې قوم په یو ځای باندې د قوم یو نظریه وي، قوم په ازادۍ باندې راجمعي، خپل ملک کې په خپل قام کې هغه د هغې ایجنټ خلک نه پرېږدي. نو داسې ملک سره دوی سم نشي کولی، نشي ناکامه کولی. قرآن 2 اصوله ښودل، صبر او صبر څه ته وایي؟ صبر دې ته وایي چې کوم اعلی نصب العین او مقصد تاسو اختیار کړی دی د دین د غلبې، د آزادۍ، د معاشي خوشحالۍ، د عدل و انصاف، چې کوم اعلی نظریه د دین اسلام تاسو قبول کړی ده په هغې باندې به استقامت سره قایم وئ، په هغې به کمپرومایز نه کوئ او د هغې په لار کې چې کوم تکلیفونه راځي هغه به برداشت کوئ. دې ته صبر وایي. او وتتقوا او پرهیزګاري، تقوا، د خدای نه یریدل چې یو خدای نه انسان یریږي او د خدای د عمل د خدای د حکم مطابق انسان عدل اختیاروي. قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي چې اعدلوا هو اقرب للتقوى، تاسو عدل اختیار کړئ، دا د تقوا ټولو نه نږدې شکل. د الله نه یره دا په انساني اجتماع کې د ظلم خلاف جدوجہد کول او عدل قبلول د دې نوم دی. حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ د دې تقوا عمدہ معنی کړی ده. اوس د ظلم خلاف جدوجہد
او عدل باندې استقامت او صرف د خدای یاره په خپل ډکه ساتل، د نور ټول غیر الله انکار کول. چې کله تاسو په دې دوه اصول باندې کاربند وي، اے ایمان والو، بره ایمان والو، یا ایو الذین آمنو، ایمان والو ته خطاب دی. اے ایمان والو، تاسو د ایمان اعلی نسولین سره، د دین د غلبې اعلی نسولین سره که تاسو صبر او تقوا اختیار کړئ، نو دوی تاسو سم نشي کولی، دوی تاسو ته نشي کته، تاسو ته غټ تکلیف نشي رسولی، د دوی ټول سازشونه به ناکامه شي. ان الله بما یعملون محیط، بشک الله تعالی چې کوم کارونه دوی کوي هغه باندې احاطه کوي، هغه د په ګیره کې دي، په دایره کې دي. دا عملونه چې دي دا د خدای د دایرې نه نشي وته. نو څوک چې په خدای باندې ایمان وروړي او د اعلی نسبلین او نظریه سره کار کوي، صبر او استقامت او تقوا د خپل لاس نه پریدي، داسې قومونه، داسې جماعتونه دا چرې هم په دنیا کې ختمېدی نشي، وقتی نقصانونه رسېدی شي. او وقتی نقصان فائدہ دا هر ملک سره وي، او دا د یو ملک دپاره په دې ضروري وي چې پته ولګي چې څوک دي چې هغه استقامت اختیاروي، صبر کوونکي دي، او څوک دي چې هغه صرف دعوه کوي، صرف دعوی باندې د الله تعالی مدد نه راځي. الله تعالی خو د ړونو عالم ګوري، ځکه کم قوم هغه مسلمان جماعت او ریاست چې هغه په دې د اسلام په دې تعلیماتو باندې اعلی بنیادونو باندې قائم وي، دوی به په دنیا کې هم غالب وي او آخرت کې به هم دوی په جنتونو کې وي، په خوشحالۍ کې وي. دا مونږ په تاریخ کې هم کتل چې یو کمزور جماعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت چې په مکه کې څومره کمزور یو او بیا په مدینه کې یو مختصر طاقت دی ته ملاو شو، الله تعالی دی جماعت ته په ټول دنیا اعلی غالب طاقتونو باندې غلبه ورکا او لوی لوی طاقتونه مغلوب کړل، او بیا زر کالو پورې د مسلمانانو حکمرانی په ټول دنیا وا، او د ټول قومونو، ټول دنیا قومونو ته ازادي، تعلیم، شعور ورکل، په خپل وسایلو په ځمکو باندې خپل قبضه ورکړه چې دی باندې ستاسو اختیار دی، ستاسو قبضه ده، هغه قبضه او اختیار ورکړو او دنیا یې ترقۍ طرف ته وړاندې کړه. یقینا چې دا زمونږ کم دور دی، دا دې ته مونږ وایو په سرو لیکلې دور، هغه دور چې زمونږ یو ډیر د خوشحالۍ او په دې پوره دنیا تاریخ کې یو ډیر سنهرا، یو ډیر ښکلی دور چې هغه تیر شوی دی. مسلمانانو سره دومره لوی تاریخ موجود دی، که چېرې دوی خپل نظریه اختیار کی، شعور پیدا کی، بزدلی ختمه کی، بہادری اختیار کی، حکمت عملی سره او د عقل سره کار کوي، نو یقینا دا غلبه دوباره هم کېدی شي. الله تعالی دې مونږ ته قرآن حکیم د پوهې توفیق نصیب کی او د دین د غلبې توفیق دې نصیب کی. وما علینا الا البلاغ.